салом бинандагони азиз, сӯзаҳои тӯйсуну ҷаҳонро аз студияи марказии радиои озодӣ дар шаҳри Прага тақдиматон медорем. Имрӯз 10 сентябр аст ва нахуст мебинем ки кадом мавзӯъҳо дар барнома матраҳ мешавад. баъди интизориҳои зиёд парвозҳои доимӣ миёни Тоҷикистону Русия афзуд, вале нарх арзон нашуд. пеш мақсад 8000 буд, 9000 буд ё 8,5 ҳамин хеле буд. ҳозир бошад мақсад 1000 ё 2000 сомон арзон шудааст. дар душанбе маросими 20-умин солгарди қатли Аҳмадшоҳи Масъуд, қаҳрамони миллии Афғонистон баргузор гардид. ва рӯзноманигорони афғон мегӯянд, қимати таҳияи гузориш дар давраи Толибон хеле гарон аст. наздик ба 10 дақиқа ҳамин рақам 7-8 нафар ба ҷон отоқ зиёд доштан мезад. зиёд шудани парвозҳои мунтазам дар хатсайри Тоҷикистону Русия ҷанҷолу навбатпойҳоро барои дарёфти билет аз байн бурдааст, вале нархро поин наовард. бархилофи ваъдаҳои мақомоти тоҷик ки қаблан исрор меварзиданд бо роҳандозии парвозҳои доимӣ мушкилоти нарх низ ҳал мешавад, вале зоҳиран ҳоло ваъда фаромӯш шудаву масъулон аз суҳбат дар ин бора бо хабарнигорон канораҷӯӣ мекунанд. Алишер Зарифӣ ва Нигораи Фазлиддин дар ҳамин бора гузориш доранд. афзоиши парвозҳои муқаррарӣ миёни Тоҷикистон ба Русия билетро барои мусофирон арзон накардааст. сокинон умед доштанд, ки бо зиёд шудани парвозҳо нархи онҳо поин меравад. ҳаким Фозилов, сокини шаҳри Душанбе, аз онҳоест, ки барои писараш ба 6500 сомони чипта харидааст. ҳамун нархҳои пешинаро чӣ кардод мо гуфтем ки ман гуфтамаш ки ай Москва 30,000 да омадагиан ҳамиҷа фуромадан ҳамсояи ман мо ми шаҳрда месеем. оҷонси авиатсияи шаҳрвандии Тоҷикистон пештар хабар дода буд, ки аз 27 август шумораи парвозҳо дар масири Душанбе Москав Душанбе дар як ҳафта аз 4 ба 14 мерасад ва ин ба нархи билет таъсир мерасонад. чанде аз корафтодаҳо гуфтанд, ҳарчанд ба мисли пешина барои харидани билет ҷанҷолу навбатпоӣ нест, нархи он ҳанӯз барои афроди миёнаҳол дастнораст мондааст. 6200 5800 Узбекистон ба Тоҷикистон 6200 чез аэропорти худмон хай қиматарак аст чӣ кунем рафтан дар кои на дум осиҷа хум омадан ма бо мерам маҷбур шудем ки ай хоҳарам бигирам мақсад ай хоҳари калон. онҳое низ ҳастанд, ки мегӯянд дар муқоиса ба чанд моҳи пеш нархи билет арзон ва шароити дастрас кардани он осон шудааст. нисбати пеш ҳамун чи билетҳо арзон шуда истанд, мақсад қариб 1000 сомон арзон шуда истанд. пеш мақсад 8000 буд, 9000 буд ё 8,5 ҳамин хеле буд. ҳозир бошад мақсад 1000 ё 2000 сомон арзон шуда истанд. дар дуконҳои билетфурӯшӣ гуфтанд, бо зиёд шудани шумори парвозҳо дар бораи арзон кардани нархи билет аз сӯи масъулон ҳеҷ дастуре нашудааст. намояндагони оҷонсии авиатсияи шаҳрвандии Тоҷикистон дар суҳбати телефонӣ афзоиши парвозҳоро тасдиқ карданд, вале масъалаи гаронии нархи билетҳоро шарҳ надоданд. ин дар ҳолест, корафтодагон мепурсанд, ки чаро парвозҳо зиёд шуд, аммо нарх поин нарафт. оҷонсии авиатсияи шаҳрвандӣ пештар эълон карда буд, ки нархи билети ҳавопаймо миёни Тоҷикистону Русия набояд аз $500 бештар бошад, он ҳам дар ҳоле, ки ҳафтаи ҳамагӣ 4 парвоз анҷом дода мешуд. баъди бештар аз як соли қатъи парвози мунтазам миёни Тоҷикистону Русия, моҳи апрели имсол он дигарбора аз сар гирифта шуд. даргириҳои феълӣ дар дараи Паншер идомаи занҷиравии қатли Аҳмадшоҳи Масъуд дар 20 соли пеш аст. ин матлаб имрӯз дар маросими ёдбуди қаҳрамони миллии Афғонистон дар ҳамоише дар сафорати ин кишвар дар Душанбе таъкид шуд. дар муқоиса бо солҳои қаблӣ, имрӯз дар ин маросим мақомоти Тоҷикистон ва сафирони кишварҳои хориҷии муқими Душанбе ширкат надоштанд. Барод Юсуфӣ ва Искандари Фирӯзбошад аз зумраи иштирокдорон буданд. افغانستان به سخن جامعه شناسان جامعه کوتاه مدت در مراسم 20مین سالروز قتل احمدشاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان که در سفارت این کشور در دوشنبه برگزار شد، اعتراض شدید زنان در مقابل طالبان را ادامه مبارزه‌های آزادی‌خواهی احمدشاه مسعود عنوان کردند. همو میگه سنگ بدگوهر اگر کاسه زرین بشکست، قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود. مسعود زری هست که با این شکستن‌های سنگش
با این شکستانه شیشه مقبرهش از او چیزی کم نمیشه. لطیف پیدروم رئیس حزب کنگره ملی افغانستان دشمنی خاص طالبان با احمدشاه مسعود را یاد آورد که به گفته او حالا نیز طالبان آن دشمنی خود را روشن ادامه می‌دهند. یک نفرت عجیب اینا را فرا گرفته، برای اینکه در اون دره بارها شکست خورده. تقریبا جنوساید دارن میکنن در دره، محاصره کردن دره، از ولایات مختلف آمدن، راه را بستن. همین کن مشکل غذایی وجود دارد، محاصره غذایی از پنجشیر به کودکان آبانان نمیرسه، دارون نمیرسه. همسنگرهای سابق شهید احمدشاه مسعود با یادآوری از کارنامه او میگویند دهها قماندان و سرکرده‌های جبهه مقاومت که در داخل و خارج افغانستان هستند حکومت طالبان را قبول ندارند و در صدد تأسیس شورای عالی جبهه مقاومت با طالبان هستند. قهرمان تعریف دارد و در سطح یک کشور و حتی در سطح جهان که نام یک کس یاد میشه که قهرمان و یک لقب تاریخی برش داده میشه، واقعا یک کارنامه، یک اندیشه داشته می باشه. او حتما از کشور خود، از وطن خود او حتما یک اندیشه داره. با فرق از مراسم‌های گذشته، یادآوری از روز قتل احمدشاه مسعود این بار در سفارت افغانستان در دوشنبه هیئت‌های رسمی، کورپس‌های دیپلماتیک کشورهای خارجی و حتی مقامات رسمی حکومت تاجیکستان شرکت نداشتند. یادآوری از 20 سالگی قتل احمدشاه مسعود در حال برگزار شد که طالبان قسمتی از ولایت پنجشیر، زادگاه قهرمان ملی افغانستان را تصرف کرده آرامگاه او را خراب کردند. فعلا مثل آن سالهای مقاومت، جبهه مقاومت اکنون زیر رهبری پسر احمدشاه مسعود، احمد مسعود در برابر طالبان در آن دره درگیر است. در ادامه موضوع افغانستان، صرف نظر از آن که طالبان تاکید کردند خبرنگاران به طور آزاد فعالیت خواهند داشت، اما تنها در 25 روزی حکمرانی این گروه در کابل از بیشتر شدن خشونت در نسبت کارمندان رسانه‌ها گزارش‌ها نشر شده است. مثال روشن بازداشت و شکنجه 2 خبرنگار روزنامه اطلاعات که برای بازتاب جریان تظاهرات زنان در شهر کابل از جانب گروه طالبان مجازات شدند. بینندگان عزیز، قبل از پخش گزارش در این باره توصیه می‌دهم که شخصان احساساتی آن را تماشا نکنند. روز 9 سپتامبر 2 خبرنگار نشریه افغانی اطلاعات روز خبر دادند که اثنای تهیه گزارش از اعتراض در شهر کابل از طرف طالبان بازداشت و شکنجه شدند. روز متاسفانه ما خاطر پوشش تظاهرات رفته بودیم، تظاهرات که زنها برگزار کرده بود. در اونجا نیروهای طالبان در حوزه 3 ما و همکارم را با خود بردن در حوزه و مورد شکنجه قرار دادند. در صحبت با خبرگزاری ونا، تقی دریابی که محرر ویدیوی اطلاعات روز است، اذیت در بازداشتگاه را نقل کرد. نزدیک به 10 دقیقه می رقم 7-8 نفر به جان ما تا که زور داشتن میزدن، این با آخرین زور بسیار ما را زدن. دیدم که از حال رفتیم و ما کاملا بی‌حال شدیم. ما را از اونجا بالا کردن بردن که زندانی کنن یا که سلولا به اونجا یک چند نفر دیگه برد. اعتراض 8 سپتامبر پس از اشغال استحکام مخالفین حکومت طالبان ولایت پنجشیر دایر شد. دریابی همراه با نعمت نقدی بازداشت و از طرف طالبان لطوکوب شده بود. هرچی داد و بیداد میکردم که من نکردم، با من خشونت نکنید. من خبرنگار هستم، اهمیت نمیدادم. اتفاقا مسخره میکردم که خبرنگار هستی، فیلم پخش میکنی، تظاهرات گسترش میتین. من فقط داد و بیداد میکردم. تمام طالبایی که آمده بودن برای زدن من همه همسن و سال من بودن، از من پایین تر، حتی 18 ساله 17 ساله، بسیار جوان بودن، آمده بودن که مرا بزنن. سرمحرر نشریه اطلاعات روز زکی دریابی میگوید شکنجه روزنامه‌نگاران پیام دهشتبار بر رسانه‌های افغانستان است که طول 20 سال اخیر اساساً با کمک دانارهای ممالک غربی پایه‌گذاری و رشد نمودند. یک مقامدار طالبان که نخواست نامش آشکار شود وعده داد که هر حمله به خبرنگاران مورد تحقیق قرار خواهد گرفت. دریابی و نقدی اذیت دیده از جامعه جهانی خواستند که به حمایت از خبرنگاران افغان صدا بلند کند. وقتی اینا بیاین مثلا با خبرنگاری رقم با خشونت رفتار کنن، تقریبا این کار خبرنگاری ممکن است
تو چند وقت دیگه از افغانستان جمع شم. بسیار بد است، آزادی بیان این چیزا از بین میره دیگه. خواست ما از طالبان نمیست که خب در قبال امنیت و صحت خبرنگارا احساس مسئولیت کنن، به خبرنگارا احترام بگذارن، به آزادی بیان، به آزادی رسانه ها احترام بگذارن. این خواست ما است از جامعه بین المللی، حداقل یک حرکت انجام بدن، یک تقاضای انجام بدن، یک فشار روی حکومت امارت اسلامی بیارن که دیگر بعد از این خبرنگار شبیه ما لطکوب نشون. بعد معاینه و معالجه در شفاخانه، طبیبان دستور دادند که دریابی و نقدی کمش 2 هفته استراحت کنند. 20 سال پیش در همین روزها 19 عضو سازمان تروریستی القاعده بدترین حمله تروریستی را در خاک آمریکا انجام دادند. در مدت فقط چند ساعت تروریستان به قلب مرکزهای اقتصادی و حکومتی حمله کرده 3000 نفر را کشتند. این حمله ها مجرای تاریخ برای آمریکا و جهان را تغییر داد. همکارم طاهر سفر گزارش دارد. روزی که جهان را تغییر داد، 11 سپتامبر سال 2001 19 عضو القاعده 4 هواپیمای آمریکایی را گروگان گرفتند و خونین‌ترین حمله تروریستی در خاک آمریکا را انجام دادند. ساعت 8:46 صبح هواپیما به عثمان خراش شمالی مرکز جهانی تجارت در نیویورک برخورد. فکر می‌کردند تصادف بود، ولی 17 دقیقه بعد هواپیمای دوم به بینای جنوبی زد. من هیچگاه چنین چیزی را ندیده بودم. مرکز جهانی تجارت بینای شرکت تلفنی ویران شد. هر دو هواپیما که نو مواد سوخت گرفته بودند از باستون پرواز می‌کردند. در بین مسافران هر دو 5 تروریستی هم بودند که از هواپیما اسلحه ساختند. صدها نفر در یک لحظه بعد برخورد جان دادند. بسیاری ها در طبقه‌های بالایی درماندند. من ندیدم چی شد، فقط دیدم چگونه مردم از تیریزه ها میپرند. میخواهم دانم با خواهرم که در مرکز جهانی تجارت بود چی شده است. بعد برخوردی هواپیماها مقامات آمریکا فرمان دادند همه هواپیماها بنشینند، چون 2 هواپیمای دیگر در دست تروریستان بود. یکی به واشنگتن به سمت پنتاگون حرکت میکرد که وزارت دفاع آمریکا اونجاست. هواپیما ساعت 9:37 در داخل وزارت سقوط کرد. همه مسافران و 125 نفر در زمین هلاک شدند. من فقط صدا را شنیدم و سپس آتش را دیدم. مسافران هواپیمای رقم 93 هواپیمای آخرین ربوده شده سعی کردند مانع قصد تروریستان شوند. کشمکش در داخل سبب شد هواپیما در زمین خالی در پنسیلوانیا افتاد. کسی هم زنده نماند. بینندگان عزیز، شکل کامل این گزارش را امکان دارد در وبسایت رادیو آزادی و آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. روز 10 سپتامبر به تاجیکستان طریق برنامه کوواکس سازمان جهانی تندرستی سازمان ملل متحد بسته‌های نوی واکسینه‌های ضد کووید 19 وارد شد. در اظهارات خبری یونیسف و وزارت تندرستی تاجیکستان گفته می شود که 100,800 ویا واکسینه ضد کووید 19 را حکومت آلمان تقدیم کرده است. این واکسینه‌های نوی آسترازینکا می باشد که ساخت دانشمندان بریتانیا و شویتسیا بوده برای 2 دفعه امکانی پیش بینی شده است. مقامات سوهای تندرستی تاجیکستان در آغاز ماه سپتامبر گفتند که در شهر دوشنبه نقشه مایکوبی بر ضد کووید 19 تقریبا 92% اجرا شده است. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد، ولی شما بینندگان عزیز امکان دارد که خبرگزاری‌های روز را در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخوانید و گزارش را ببینید. برای شما استراحتی با فراغت می‌خواهم. خدا نگهدار و خود را احتیاط کنید.